ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакен ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишӣ диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. иди саиди фитр дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен чун дар тамоми кишвари хуршидиямон Тоҷикистон бо фазилатҳои хосаи ин ид ва дигар чорабиниҳо баргузор гардид. Субҳи 21 апрели соли 2023 дар масҷиди ҷомеи марказии шаҳри Панҷакен ба номи хоҷа Муҳаммади Башоро садҳо нафар сокинони шаҳру деҳот ва меҳмонон барои адои намози идонаи иди саиди фитр гирд омаданд. Сархатиби масҷиди ҷомеи марказӣ ба номи хоҷа Муҳаммади Башоро ҳоҷи Аминҷон Ғаффоров нахуст ба ҳозирин дар бораи фазилатҳои моҳи шарифи Рамазон, шукронаи ободии кишвар, сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, таваҷҷӯҳи роҳбарияти вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакен барои рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ сухан гуфт ва ҳамаи намозгузоронро бо иди саиди фитр самимона табрику таҳният намуд. намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд Тоҷибой Султонзода барои намозгузорони шаҳру деҳоти Панҷакен паёми табрикии раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзодаро бахшида ба иди саиди фитр қироат намуд ва аз номи раиси вилояти Суғд намозгузорон ва кулли мардуми диёри бостониямонро бо иди саиди фитр самимона табрику муборакбод кард. Сипас раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии хиш дар бораи фазилатҳои моҳи шарифи Рамазон ва ба шарофати истиқлолият ва сиёсати фарҳангдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки дар кишвари соҳиб истиқлоламон фазои хеле озодиро барои тамоми қисмҳои ҷомеа аз ҷумла намозгузорон фароҳам оварданд, сухан гуфта бори дигар мардуми диёри бостониямонро ба муносибати иди саиди фитр табрику таҳният намуд ва итминони комил намуд ки мардуми фарҳангдӯсти шаҳру деҳоти Панҷакен дар партави сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ, истифодаи мақсадноки замин, ҳифзи марзу буми кишварро ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон густариш мебахшанд. пас аз анҷоми адои намози иди саиди фитр сокинони шаҳри бостониямон ба аёдати хешу тавор беморон рафта бори дигар якдигарро бо ин иди фархунда табрику муборакбод намуданд. дар масҷиди ҷомеи эшони халифа ҳасани шаҳри Панҷакен низ ба муносибати иди саиди фитр намози идона
برگزار شد. در آغاز نماز عیدانه امام خطیب مسجد جامع ایشان خلیفه حسن حاجی عمر خل عباسов با حاضرین درباره سیاست سازنده راهبریت دولت و حکومت کشور خاصه توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با احیای فرهنگ قدیمی ملت ما از جمله آزادی های دینی سخن گفت و اظهار نمود که امروز در تاجیکستان برای نمازگزاران تمام آزادی ها فراهم آورده شده است و مسجدها در اساس قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان فعالیت گسترده دارند. در مسجد جامع به نام ایشان خلیفه حسن معاون رئیس شهر پنجکین صنعت طاهرزاده حاضرین را با پیام تبریکی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده به مناسبت عید سعید فطر شناس نمود و همزمان اظهار داشت که امروز باید مردم شریف دیار بوستانی ما در پرتو سیاست سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وظیفه‌گزاری های رئیس ولایت سوق محترم رجب‌بای احمدزاده متحد گردیده برای آبادانی و پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق و استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جهد و تلاش‌های خویش را عملی سازد. در مسجد جامع به نام ایشان خلیفه حسن همگان دست به دعا برداشته برای آبادی و شکوفایی جمهوری تاجیکستان و رفاه مردم کشور ولایت سوق و شهر پنجکین دعاهای نیک کردند. همینطور در همه 17 مسجدهای جامع و 5 وقته شهر و دهات پنجکین با مناسبت عید سعید فطر نماز عیدانه برگزار گردید و مردم برای پیشرفت جامعه تاجیکستان دست دعا برداشتند و بار دیگر اظهار نمودند که از این آبادی ها پیشروی ها و شکوفایی کشور ما آنها شکرگزار می باشند. بخشیده به عید سعید فطر رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوق تاجبای سلطانزاده از قسم‌های نظامی و سرحدی مستقر در شهر پنجکین دیدن نمودند. در قسم نظامی 05 170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ضمن یک جمع‌آمدی با شکوه نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق تاجبای سلطانزاده و رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده هیئت افسران و سربازان را به مناسبت عید سعید فطر تبریک و مبارکباد نموده و اظهار داشتند که غمخواری نسبت افسران و سربازان در اساس دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تحت نظارت هر روزه قرار دارد. سپس نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و رئیس شهر پنجکین با همراهی هیئت قماندانی این قسم نظامی با شرایط‌های برده‌باشی افسران و سربازان ذخیره مواد خوراکه و دیگر امکانات‌ها که در این قسم نظامی فراهم آورده شده است شناس گردیدند و اظهار داشتند که برای باز هم بهتر نمودن شرایط خدمت سربازان و افسران تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده می شود. در قسم سرحدبانی 0203 مستقر در شهر پنجکین رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق تاجبای سلطانزاده در یک جمع‌آمدی با شکوه
همه افسران و سربازان را با مناسبت عید سعید فطر صمیمانه تبریک و شادباشی نموده باری دیگر اظهار داشتند که مسئله تحت نظارت قرار دادن امکانات‌ها برای قسم‌های نظامی همیشه در محور سیاست امروزه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان رهبریت ولایت سوغد و شهر پنجکین قرار دارد. با اقدام رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین برای افسران و سربازان این قسم‌های نظامی خانه ادانه و برنامه‌های فرهنگی پیشنهاد گردید. یکی از سنت‌های خاصه ماه شریف رمضان و عید سعید فطر عیادت شخصان برجامانده، بیمار و احتیاجمندان می باشد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیسی ولایت سوغد تاجیبای سلطانزاده یک قطار سابقه‌داران ساحه‌های گوناگون شهر و دیهاتی پنجکین را مورد عیادت و رساندن کمک‌های نوبتی اجتماعی قرار دادند. در دهه چمقلعه جماعت دیهاتی سرست رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد تاجیبای سلطانزاده با منزل سابقه‌دار مهنت مقصوده محمدقولова تشریف آورده او را با مناسبت عید سعید فطر تبریک و مبارکباد نموده برایش پیام شادباشی رهبریت ولایت و شهر پنجکین را رسانیدند و کمک اجتماعی ادانه را تقدیم کردند. یکی از سابقه‌داران ساحه مطلوبات شهر پنجکین برفی میناخولова می باشند. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و نماینده رئیس ولایت سوغد با منزل برفی میناخولова تشریف آورده او را با مناسبت عید سعید فطر تبریک و تهنیت گفتند. با او یک صحبت صمیمانه انجام داده تحفه‌های ادانه را برایش تقدیم کردند. در محله قاقوری شهر پنجکین رئیس شهر و نماینده رئیس ولایت سوغد با منزل سابقه‌دار ساحه خدمت منزلی کمونالی سیاره جلیلова تشریف آورده او را با عید سعید فطر تبریک و مبارکباد گفته همزمان برایش تحفه‌ها سپاریدند که او از این توجه و غمخواری با یک عرض سپاس منتداری بیان نمود. یکی از سابقه‌داران ساحه تندرستی ترسنای غفارova از تشریف رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد تاجیبای سلطانزاده خیلی فرحمند گردید. او را از نام رهبریت ولایت و شهر پنجکین با عید سعید فطر صمیمانه تبریک و تهنیت گفته برایش تحفه‌های ادانه تقدیم کرده شد. مورد ذکر است که رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده رئیس ولایت سوغد، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوغد تاجیبای سلطانزاده با منزل سابقه‌دار ساحه معارف انظورت موسویeva تشریف آورده با او یک صحبت صمیمانه دایر نموده او را با مناسبت عید سعید فطر تبریک و مبارکباد گفتند و همزمان برایش تحفه‌های ادانه تقدیم کردند. شاعر شناخته عضو اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان سابقه‌دار ساحه معارف انوربек ابونصرов امروز در بستری بیماری می باشد. از عیادت رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد تاجیبای سلطانزاده او خیلی شاد و مسرور گردید. رئیس شهر و نماینده ولایت باری دیگر
таъкид намуданд ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалии Раҳмон ва дастурҳои раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ҳамаи собиқадорони ҷангу меҳнат онҳое ки имрӯз барҷомонда ҳастанд аз тарафи мақомот мавриди дастгирӣ ва кӯмакҳои доимӣ қарор гирифта мешаванд. дар навбати хеш ҳамаи он нафароне ки мавриди аёдат қарор доданд бори дигар ба роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакен арзи сипоси хешро баён карданд. зимни сафари кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд аз коргоҳи дӯзандагии маҳина боздид намуд. ёдрас мешавем, раиси шаҳри Панҷакент бо мақсади вохӯрӣ бо донишҷӯён ва боздид аз корхонаву ташкилотҳо ба шаҳри Хуҷанд сафар намудаву зимни боздид ҷиҳати ҳамкориҳои судманди шаҳри Панҷакент бо ин корхонаҳо суҳбатҳо анҷом дод. маркази ҳунармандии маҳина соли гузашта зимни сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд мавриди истифода қарор дода шуд. боздиди раиси шаҳри Панҷакент бо дастури раиси вилояти Суғд муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода сурат гирифта ӯ бо ҳайати ҳамкоронаш аз корхонаи мазкур дидан намуд ва бо рафти кор дар ин коргоҳ ошно гардид. эттилоъ дода шуд ки ин коргоҳи дуошёна аз ҷониби соҳибкор Ҷаннатой Абдалиева дар доираи тадбирҳои созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфта дорои 30 дастгоҳи замонавӣ аст ва онҷо либосҳои ягонаи мактабӣ, корӣ, ҳарбӣ, номгӯи гуногуни либосҳои мардона ва занона медӯзанд. дар ошёнаи дуюми коргоҳ марказҳои ҳунаромӯзӣ аз қабили дӯзандагӣ, чеварӣ, пойафзолдӯзӣ, пухтупаз ва дигар касбҳои серталаб дар бозори меҳнат ба роҳ монда шудааст. соҳибкор иброз дошт ки ашёи хомро аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дастрас менамояд, ҳамзамон баъзан вақт аз масолиҳи ватанӣ низ истифода мебарад. дар оғози кор мутахассисон аз хориҷа оварда шуда, сипас ба кормандон тарзу усули кор омӯзонида шуд. айни замон бошад кормандони ватанӣ аз ӯҳдаи иҷрои кор ба хубӣ мебароянд. ҳангоми боздид таҷрибаи ташкили чунин коргоҳ ва марказҳои ҳунаромӯзӣ муфид ва арзандаи пайравӣ арзёбӣ дониста шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. дар гузоришҳои қаблӣ аз сафари кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар шаҳри Хуҷанд ба шумо маълумот додем. дар идомаи ин сафар Абдухолиқ Холиқзода бо ҳайати ҳамроҳонаш аз корхонаи маснуоти заргарию ороишии Зари Суғд дида намуд. корхонаи мазкур дар шаҳри Бӯстон ҷойгир буда соли гузашта пас аз таъмиру таҷдид бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дубора ба истифода дода шуд. дар он маҳсулоти заргарӣ, армуғонҳои гуногун, нишонаҳои сарисинагӣ, нимпайкара, қолабҳои гуногуни филизӣ, асанкҳои ороишӣ, тӯҳфаву армуғонҳо омода карда мешавад. зимни боздид ёдовар гардиданд ки имсол муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба сифати маҳсулот ва кори корхонаи маснуоти заргарию ороишии Зари Суғд баҳои баланд дода вазифадор намуд то бо дигар шаҳру ноҳияҳо ҳамкориҳои судмандро ба роҳ монанд. дастгоҳу таҷҳизоте ки дар корхона насб шудааст истеҳсоли Туркия ва Федератсияи Русия буда дар сехҳои заргарӣ, зарҳалкорӣ, қолаб омодакунӣ, механикӣ 30 нафар мутахассисон ва коргарон соҳиби ҷойи кори доимӣ ҳастанд. он бо ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият намуда маҳсулоти ивазкунандаи воридотро ба бозорҳои мамлакат пешниҳод менамояд. харидорони маҳсулоти корхона дар хориҷи кишвар низ зиёданд. дар доираи боздид бо роҳбарияти корхона ҷиҳати роҳандозии ҳамкорӣ бо соҳибкорони шаҳри Панҷакент дар таъсиси чунин сеху коргоҳҳо ба истифода аз захираи фаровони ашёи хоми маҳаллӣ гуфту шунид сурат гирифт. Абдухолиқ Холиқзода таъкид намуд ки соҳибкорони шаҳри Панҷакент бо коргоҳи мазкур ҳамкориҳои судмандро ба роҳ хоҳанд монд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев аз шаҳри Хуҷанд.
соли равон дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродӣ шаҳри Панҷакен кишти баҳорӣ бо муваффақият идома дорад. масъалаи сари вақт анҷом додани кишту кори баҳорӣ, таъмини нақшаҳои пешбинишуда, махсусан зиёд намудани майдони кишти картошка таҳти назорати ҳамарӯзаи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода қарор дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии масъулини соҳаи кишоварзӣ бо рафти кишту кори баҳорӣ дар як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродӣ ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан шинос гардид. раиси шаҳр аз истифодаи заминҳо бо мақсади парвариши алаф изҳори нигаронӣ карда аз масъулин қотиона даъват намуд ки онҳо бояд майдони кишти картошкаро зиёд намоянд. дар ин замина ба роҳбарияти раёсати кишоварзӣ дастур дода шуд ки барои таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродӣ ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ки барои парвариши картошка имкониятҳои хуб доранд, тухмии хушсифат таъмин карда шавад. ҳамзамон раиси шаҳр иродҳои хешро ба роҳбарияти раёсати кишоварзӣ, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродӣ ва ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан вобаста ба истифодаи бемақсади баъзе заминҳо баён намуд ва изҳор дошт ки яке аз масъалаҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ ин пеш аз ҳама пешниҳоди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка барои истеъмол кунандагон мебошад. ҳамин тавр дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бори дигар изҳор дошт ки мо бояд дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода аз ҳар як ваҷаб замин самаранок истифода барем. барои таъмини бозори истеъмолӣ тамоми имкониятҳоро сафарбар намоем, зеро хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ба шаҳри Панҷакен наздик ҷойгир шуданд ва таъмини бозорҳои шаҳри бостонии Панҷакен аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ин ҷамоат вобастагии калон дорад. дар раванди ташаккул ва рушди Тоҷикистон чун давлати соҳибихтиёру мустақил, соҳаи иқтисодиёт бо такя ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва бахши хусусӣ нақши ниҳоят бузург дорад. бинобар ин аз рӯзҳои нахустини истиқлолияти давлатӣ ба рушди соҳаи мазкур эътибори аввалин дараҷа зоҳир карда шуд ки ҳадафи асосии он пеш аз ҳама афзоиши мунтазами тавлиди маҳсулоти ватанӣ, муҳайё сохтани ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум маҳсуб меёбад. бо ин мақсад ҳар моҳ дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент мулоқоти раиси шаҳр бо соҳибкорони шаҳру деҳот баргузор мегардад ва дар ин вохӯрӣ соҳибкорон метавонанд иштирок намуда хоҳишу дархост ва пешниҳодҳояшонро манзур намоянд. дар мулоқоти навбатии раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо соҳибкорон ки санаи 14 апрели соли равон баргузор шуд, соҳибкорони шаҳру деҳот, сохтмончиён ва роҳбарони масъул иштирок намуданд. раиси шаҳри Панҷакент қайд намуд ки дастгирии давлатии соҳибкорӣ ҳамчунин сол ба сол зиёд шудани имтиёзҳо барои соҳибкорон аз қабили сода гардонидани ҷараёни ба қайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, мукаммал ва дақиқ гардонидани қонунгузории андоз, имтиёзҳо барои ворид намудани технологияҳои муосири истеҳсолӣ, ҷорӣ кардани қарзҳои бонкӣ бо фоизҳои кам ва дастрас зоҳир мегардад. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамеша иқдомоти соҳибкоронро вобаста ба ободу зебо гардонидани шаҳру деҳоти Панҷакент дастгирӣ менамояд. дар идомаи мулоқот чанде аз соҳибкорон фикру андешаҳояшонро оид ба фаъолияти соҳибкорӣ ва рушди ин соҳа дар шаҳри Панҷакент баён намуданд ва ҳамзамон ба раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ барои дастгирии
صاحبکاران اظهار منتداری بیان ساختند. رئیس شهری پنجکند به فکر و درخواست و پیشنهادهای صاحبکاران گوش داده مسئولان را وظیفه‌دار نمود تا برای رفع کمبودی‌ها و مانعه‌های جای داشته وابسته به رشد صاحبکاری چاره‌های ضروری اندیشند. گزارش صبرینا اکرم و شهباز قربانوف. در قبول نوبتی شهروندان که سنه 15 اپریل سال روان در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تحت رهبری معاون رئیس شهر دستبویزاده خسرو برگزار شد. شهروندان وابسته به مسائل گوناگون مراجعت نمودند. در قبول شهروندان اساساً ساکنان وابسته به مسائل تقسیمات زمین، کمک به عائله‌های نیازمند، دستگیری صاحبکاران جوان، نزاع‌های عائلوی، نداشتن منزل استقامتی، تنقیصی از آب نوشاکی و پلیسی و دیگر مسائل مراجعت نمودند. معاون رئیس شهر پنجکند به عرض و درخواست و مشکلات مراجعت کنندگان گوش داده برای بررسی و حل مشکلات مردم شخصان مسئول را وظیفه‌دار نمود. همه مراجعت های شهروندان طبق ترتیب مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی قبول و بررسی و طبق طلبات معین شده به آن جواب داده می شود. باید گفت که وابسته به عرض و شکایت و مراجعت شهروندان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند همیشه تدبیرهای سروقتی می اندیشد. چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخ نهایت قدیمه داشته به حیات و زندگی عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند است. با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در جلسه 13 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو در شهر پورت لوئیس جمهوری ماوریکی نامیناسی چکن هنری گلدوزی در جمهوری تاجیکستان از جانب این سازمان به میراث فرهنگ غیرمادی بشریت رسما وارد گردید. طبق نقشه چاره‌بینی شعبه کار با زنان و عالی نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در بنای کاخ فرهنگ آزمون صدرنگ چکن و فستیوال شهری هنر بهتر از زر بود برگزار شد. در درآمدگاه تالار کاخ فرهنگ از جانب هنرمندان شهر و دهات پنجکند هنرهای ملی قدیمه به معرض تماشا گذاشته شده بود. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی و هیئت حکمان از هنر بانوان گلدختران دیدن نموده با آنها عاید هر یک هنر سوال و جواب ها کردند. فستیوال شهری صدرنگ چکن را معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی افتتاح نمود. سپس اشتراکچیان از روی شرط‌های آزمون برآمد نمودند. همزمان از طرف شعبه فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند برنامه کنسرت نمایش داده شد. در خاتمه چاره‌بینی هیئت حکمان فستیوال شهری صدرنگ چکن را جمع بست و غالبان را معین نموده آنها را با سپاسنامه رئیس شهر و تحفه‌های خاطروی قدردانی نمودند. گزارش دلشاد حلیم و خیام جورایف و شهباز قربانوف. حفظ وطن، حمایت منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس شهروند است. گفته شده است در ماده 43 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان. محض همین نکته را امروز جوانان شهری پنجکند پیشه خود نموده و اختیاراً برای ادای خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان عریضه می نویسند. یکی از چنین جوانان وطندوست و خویشتنشناس بهروز اکراموف می باشد. او پسری اولین رحمت جان اکراموف دیرکتوری جمعیت سهامی کشادی مطبعی شهری پنجکند است که امروز با خواهش خود به صف قواهای مسلح پیوست. پدر از این عمل خویشتنشناسی فرزند خود خوشحال بوده و ضمن صحبت با ما چنین ابراز داشت. ما پسری کلانی خودم رو به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر کردیم و با خواهش خودش به خدمت حربی رفته ایستاده است و پسری اولینی من باشد، پسری کلانی من باشد و دو پسری دیگه دارم. خدا نصیب باشد اینها هم به قوای مسلح شامل شده به خدمت حربی میروند. گفتنی هستم که حاضر شرایطی قسمای حربی قوای مسلح به درجه خوب برداشته شده که
مادران پدران شما میتوانتان رویتان یک بار از نظر گرزانتان قسمای حربی بینتان باید بچه‌ها با خدمت سفربر کردن در کار. بهروز دارای معلومات عالی بوده دانشگاهی دولتی طبی دنغره را از روی اختصاصی دکتر استوماتولوگ ختم نموده است. اویلادور بوده چند بعد امید است که پدر بشود. با وجود این من میخواهم بهر حفظ مرز و بوم کشور به خدمت روم میگوید او. خواهش خود به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر شدم. میخواهم وطن خود را و عائله خود را از دیگر آدمان حفظ کنم. امروز خیلی شرایط نسبت به سالهای گذشته بهتر شده. همه همسالهای خودم را به خدمت به صف قوای مسلح تاجیکستان دعوت میکنم. یگان ترس و آمده خدمت کنم. واقعا خدمت در صف قواهای مسلح کشور این شرف بزرگ و قرض هر جوانی سین دعوت است، زیرا نه تنها وطن بلکه پدر و مادر خویش و عائله خود را حمایت میکنند. امیدواران داریم که صف چنین جوانمردان وطن دوست و میهن پرست زیاد شده و بهر ادای خدمت وطن مادر به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میپیوندند. گزارشی مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف. همکاری های کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند با قسم های حربی خیلی خوب براه مانده شده. این ضمن دیداربینی ماموریت کمیته اجرایی شهری از قسم حربی 05170 تاکید کردید. یادرس می شویم مراد شکورزاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قسم حربی بالا ذکر تشریف برده و سربازانی را که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نموده و به رخصت برآمدند به این مناسبت شادباش گفته همچون رمز احترام و سپاسگزاری به پدر و مادر ایشان نامه منتداری و به خود سربازان باشد سپاسنامه ها تقدیم نموده ابراز داشت که نه تنها پدر و مادر بلکه وطن با شما افتخار دارد، زیرا شما مردانی جسور و شجاع با سری بلند خدمت مادر وطن را به اتمام رسانیدید. در این قطار سربازانی را که تازه به صف قواهای مسلح کشور پیوستند و خدمت حربی را در قسم نظامی 05170 شهر پنجکند به انجام خواهند رسانید تبریک گفته و به ایشان در این راهی پرشرف بردباری تمنا نمود. مراد شکورزاده ابراز داشت که با دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همه قسم‌های حربی شرایط خوب فراهم آورده شده است. تنها میباید جوانمردان وطن دوستی کشور به صف قواهای مسلح پیوسته و وطن خود عائله خود را حمایت نمایند. مرز و بوم تاجیکستان را بجز تاجیک کسی دیگر حمایت نمی کند. اگر ما خود بهر پیشرفت و آبادانی کشوری عزیزمان تلاش نکنیم نفری از خارج آمده برای ما وطن نمی سازد. واقعا مردم شرفمند شهر و دهاتی پنجکند این سخنان سروری دولت محترم امامعلی رحمان را خیلی خوب درک نموده و از پی عملی نمودن آن هستند. این است که امروز شماره جوانان اختیاری برای شامل شدن به صف قواهای مسلح کشور زیاد گردیده ایستاده است. محمد قلوف عبدالرحمن ساکن دهه ساری جماعتی دهاتی موقعیان با خواهش خویش فرزندش را برای خدمت به صف قواهای مسلح فرستاده. از دیگر والدین نیز خواهش می نماید تا جوانان را به کمیسریت حربی آورده به خدمت فرستند. فرزند خودم را امروز به صف قواهای مسلح روانه نموده ایستادم. با خواهش خود می خواهم صحب سلامت رفته خدمت وطن را از تحت دل جان کرده و وطن باز برگردد. ما می خواهیم که همه فرزندان مردم همه خیلی رفته صحب سلامت خدمت کرده بیایند. خدمت این مکتب مردانگی بوده جوانان را برای زندگی آینده تربیت می سازد. شامدزاده عبدالله را نیز پدرش به کمیسریت حربی آورده است تا به خدمت وطن مادر سفربر کرده شود. یکی از این جوانهای شجاع شامدزاده عبدالله عظمتزاده می باشد که با خواهش خودش به صف قوای مسلح رفته است و اینک پدر اون کس در پیش من ایستادند که به گسیل فرزندشان آمدند. این کس قلبیک و عظمت می باشند که بچه‌شان را نصیحت کرده و گفتند که بچه‌م رفته وطن خودت را خواستمان کن، از همه وقت با سر بلند رفت با سر بلند بیا.
در سیمای همه کس گفتیم که همه پدر و مادران دیه رو رفته جمع نموده آگاه نمایند یا اینکه دعوت نمایند که فرزندهای خودشان را چون فرزندی من و صفی قواهای مسلح سفربر نمایند. برای همه هم ما دعای نیک میکنیم که جوانان سو روند سلامت با و پیش پدر و مادر با عبر کلام بیان. چون این جوانان وطندوست و خویشتن شناس در شهر و دیهات پنجکند کم نیستند. پس والدین عزیز شما نیز بی‌طرف نباشید. بهر خدمت فرزندان خود در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جوانان سین دعوت را برای شامل شدن به این مکتب مردانگی و شرفمندی هدایت نمایید. همگران گرامی قدر، در هفته نو برای هر یکی شما نخست تن صحتی بیگزند، بخت و سعادتی بلند و کامیابی های دلپسند آرزو نموده تمنای آن را داریم که ما همگان باید افتخاری بزرگ وطن عزیزمان را دوست داریم و تحت شعار تاجیکستان به پیش در آبادی و شکوفایی این کشور مقدس سهم ارزنده خویش را گذاریم.